For the matrix A equal to 3, 2, 1, 1, find the numbers A and B such that A square plus small a into capital A plus BI equal to 0. ಇಲ್ಲಿ I ಅಂತಂದ್ರೆ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್, 0 ಅಂದ್ರೆ 0 ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. ಫಾರ್ವರ್ಡ್ 2 by 2. Solution. Consider A square plus A into A plus BI equals to 0. A square ಅಂತಂದ್ರೆ A into A. Therefore 3, 2, 1, 1 into 3, 2, 1, 1. This is A square plus A into A andre matrix 3, 2, 1, 1 plus B into identity matrix, that is 1, 0, 0, 1, and it is equal to a 2 by 2 0 matrix. Multiply ಮಾಡಿ first row first column. 3 3s are 9, 2 1s are 2, 9 plus 2 it is 11. First row second column multiply ಮಾಡಬೇಕು. 3 2s are 6, 2 1s are 2, 6 plus 2 it is 8. ಈಗ second row first column, 1 3s are 3, 1 1s are 1, 3 plus 1 it is 4. Second row second column, 1 2s are 2, 1 1s are 1, 2 plus 1 it is 3. ಈಗ A square ಬಂತು. Now multiply this A with each and every element of the matrix. A into 3, 3A. A into 2 is 2A. A into 1 is A. A into 1 is A. Similarly, multiply this B with each and every element of the matrix. 1 into B is B. 1 into 0 is 0. 0 B. It is equal to 0 0 0 0. ಈಗ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು. 11 plus 3A plus B equal to 0. ಇವು ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. Therefore 11 plus 3A plus B equal to 0. ಇದೊಂದು ಈಕ್ವೇಶನ್. ಇದು ಬಿಟ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ನೋಡಿ, 8 plus 2A plus 0 equal to 0. ಇದೇನು 8 plus 2A plus 0 equal to 0. ನೋಡಿ ಇದನ್ನ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ A ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಕ್ಬಿಡ್ತದೆ. 2A plus 0 ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದೇನು ಯೂಸ್ ಇಲ್ಲ, ಇದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ಬೋದು ನಾವು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ದೇರ್ಫೋರ್ 2A equal to 8 ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಬಂದ್ರೆ -8 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ A equal to -8 divided by 2, 2 1s are 2 4s are. Therefore the value of A is -4. ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಬಿಡ್ತು. ಈಗ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿನ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡೋಣ. ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬನ್ನಿ. 4A 0 0. ಸೊ 4 plus A plus 0 ಇದೆ, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಬರೆಯೋದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಏನಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ A equal to -4. ಸೊ ಎರಡು ಈಕ್ವೇಶನ್ ಗಳನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದಾಗ್ಲೂ A ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು ಬಂತು, -4 ಬಂತು. ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಟರ್ಮ್ ನ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲಿ 3 ಇದೆ, A plus B equal to 0. 3 plus A plus B equal to 0. We know that the value of A is -4. So plus into -4 plus B equal to 0. 3 plus into -4 plus B equals to 0. 3 minus 4 andre -1 plus B equal to 0. The value of B is -1, ಈ ಕಡೆ ಬಂದ್ರೆ +1. B ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು ಬಂತು, 1 ಬಂತು. A ವ್ಯಾಲ್ಯೂ -4 ಬಂತು. ಇವೆರಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಅಂತ ನಾವು ಒಂದ್ಸಾರಿ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತಂದ್ರೆ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡೋಣ. ಹೆಂಗದು ವೆರಿಫೈ ಮಾಡೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ A and B in this equation. 11 plus 3 into A ಅಂದ್ರೆ -4 plus B ಅಂದ್ರೆ 1, and that should be equal to 0. 11 plus into minus 3 4s are 12 plus 1, it is equal to 0.
ನೋಡಿ 11 plus 1 is 12. 12 minus 12 is 0 equal to 0. Therefore, the value of A is -4 and the value of B is 1. A ಮತ್ತು B ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದು, A ಮತ್ತು B ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗಳು ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. Let A be a non-singular square matrix of order 3 by 3. Then determinant of adjoint A is equal to, ನೋಡಿ, if A is a matrix of order n by n, then ನಮಗೊಂದು ರಿಸಲ್ಟ್ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಇದನ್ನು ಡಿರೈವ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು. ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅಡ್ಜಾಯಿಂಟ್ A will be equal to determinant A to the power of n minus 1. ಈ ರಿಸಲ್ಟ್ ನಾವು ಡಿರೈವ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇಲ್ಲಿ n ಅಂತಂದ್ರೆ 3 ಇದೆ, ಆರ್ಡರ್ 3 ಇರೋದ್ರಿಂದ determinant of adjoint A will be equal to determinant A to the power of ಆರ್ಡರ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ಕಡಿಮೆ ಪವರ್ ಇರುತ್ತದೆ. therefore determinant A square, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆರ್ಡರ್ 3 ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ 3 minus 1 that is 2. so determinant A square ಅಂತಂದ್ರೆ option B is the correct option. next question, if A is an invertible matrix of order 2, then determinant of A inverse is equal to, okay, ಈಗ ನಮಗೆ A inverse ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತಿದೆ. A inverse ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಿದೆ? A inverse is equal to 1 by determinant A into adjoint A. ಓಕೆ, ಇದು ಫಾರ್ಮುಲಾ. ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು A ಇನ್ವರ್ಸ್ ನ ಡಿಟರ್ಮೆಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಡೆಟ್ ಅಂತ ಬರ್ದಿರಲ್ಲ, ಇದು ಡಿಟರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಆಫ್ A ಇನ್ವರ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಆಫ್ 1 by determinant A into adjoint A. ಈಗ ಇಷ್ಟು ಒಂದೇ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್, ಇದಿಷ್ಟು ಒಂದು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಅಡ್ಜಾಯಿಂಟ್ A ಅಂತ ಏನ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲಾ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಗಳಿಗೆ ಈ 1 by determinant A ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಈಗ ಈ 1 by determinant A ನ ನಾವು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಇಂದ ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದಾಗ ಒಂದೇ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಬರ್ತದೆ, ಒಂದೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು 2, 4, 8, 6 ಈ ರೀತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಇಡೀ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಇಂದ ನಾವು 2 ಕಾಮನ್ ತೆಗಿಬಹುದು. 1, 2, 4, 3 ಆಗುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಇಂದ ಕಾಮನ್ ತೆಗಿಯಲ್ಲ, ನಾವು ಕಾಮನ್ ತೆಗಿಯೋದು ಒಂದು ರೋ ಇಂದ ಅಥವಾ ಒಂದು ಕಾಲಮ್ ಇಂದ ಕಾಮನ್ ತೆಗಿತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ರೋ ಇಂದ ಒಂದು 2 ಬರುತ್ತೆ, ಆಗ 1, 2, 8, 6 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ರೋ ಇಂದ ಮತ್ತೊಂದು 2 ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದಾಗ 2 into 2 ಅಂದ್ರೆ 2 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಯ್ತು. ಆಗ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಗಳು ಈ ರೀತಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ಗೂ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರೋದು ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಅಡ್ಜಾಯಿಂಟ್ A ಅನ್ನೋ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅಡ್ಜಾಯಿಂಟ್ A ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. ಆ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಗಳಿಗೆ ಈ 1 by determinant A ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರೋ ಇಂದ ನಾವು 1 by determinant A ನ ಕಾಮನ್ ತೆಗಿಬೇಕು ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ. ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ಡರ್ ಏನಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ 2 ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ A ಅನ್ನೋ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ನ ಆರ್ಡರ್ 2 ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅಡ್ಜಾಯಿಂಟ್ A ನ ಆರ್ಡರ್ ಕೂಡ 2 ಇರ್ತದೆ, ಅಂದ್ರೆ 2 by 2. ಸೊ ಎರಡು ರೋಗಳಿಂದ ಒಂದೊಂದು ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ A ಅನ್ನೋದು ಕಾಮನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಒಂದು ರೋ ಇಂದ ಕಾಮನ್ ಬಂದಾಗ ಒಂದು ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ A ಆದ್ರೆ ಮತ್ತೊಂದು ರೋ ಇಂದ ಕಾಮನ್ ಬಂದಾಗ ಮತ್ತೊಂದು ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ A. ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 1 by determinant A ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸೊ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ A ಕಾಮನ್ ಬಂದಾಗ 1 by determinant A ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಈಗ ಅಡ್ಜಾಯಿಂಟ್ A ಗೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಅಡ್ಜಾಯಿಂಟ್ A ಗೆ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಇದು ಕಾಮನ್ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಬರ್ದಿರೋದು. ಬಟ್ ವಿ ನೋ ದಟ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅಡ್ಜಾಯಿಂಟ್ A, ಈಗ ತಾನೇ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ನಾನು, 1 by determinant ಇದು ಅಡ್ಜಾಯಿಂಟ್ A ನ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ A to the power of ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ -1. ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಇಲ್ಲಿ 2, 2 minus 1 ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗೆ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅಡ್ಜಾಯಿಂಟ್ A ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ A. ಸೊ ಇಷ್ಟನ್ನು ತೆಗೆದು ನಾ ಅಂತ ಬರಿಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ A ಅಂತ ಬರಿಬಹುದು. ಸಿನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ವರ್ಟಿಬಲ್, ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ A ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಅಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ಬರೆಯೋಕ್ಕಾಗೋದು. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಕೆಳಗಡೆ ಬರೆಯೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಅದು ಇನ್ವರ್ಸ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಆಗಲ್ಲ. ಈಗ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ A, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ A ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆದ್ರೆ 1 divided by ಇಲ್ಲಿ 2 ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ಸ್ A ಇತ್ತು, ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಉಳಿತು. ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ A ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಇಲ್ಲ, ಒಂದು ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಷ್ಟೇನೆ, ಬೇರೆ ಏನೇನೋ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬಾರ್ದು ನೀವು. ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್. ಸೊ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಆಫ್ A ಇನ್ವರ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 by determinant A. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಲಾಜಿಕ್. ಆದ್ರೆ
ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ತಪ್ಪು ತಿಳ್ಕೋಬಾರ್ದು. 1/determinant a to the power of -1 ಈ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ. 2 to the power of -1 ಅಂತ ಇದ್ರೆ 1/2 to the power of 1 ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. ಆ ರೀತಿ 1/determinant ಈ ತರ a to the power of -1 ಅಂದ್ರೆ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ a to the power of -1 ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಅಂತ ಇರೋದನ್ನ ಈ ನೆಗೆಟಿವ್ ನ ತೆಗಿಯೋಕೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ನ ತೆಗೆಯೋದಕ್ಕೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಬರೀತೀವಿ ಈ ತರ. ಆ ರೀತಿ a to the power of -1 ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ 1/a ಅಂತ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ನ 1 ಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1 ಬರ್ತದೆ. ಸೊ a ಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ a ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಲಾಜಿಕಲ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್, ಹಂಗೆ ಆಗ್ತಿರ್ಬೋದು, ಆದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಲಾಜಿಕ್. ಇದು ರಾಂಗ್. ಇದು ನಿಜವಾಗಿ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ಏನಂತಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ದೇರ್ಫೋರ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಆಫ್ a ಇನ್ವರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1/determinant a. ಇದನ್ನ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಡೆಟ್ ಅಂತ ಈ ರೀತಿ ಬರೆದಾಗ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ನೋಟೇಷನ್ಸ್ ಇದೆ, ದೇರ್ಫೋರ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ 1/determinant a. ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್.